Don't panic. Instead of asking which cough syrup to give, the question you should be asking is, do we really need a cough syrup? హాయ్, నేను మీ హోమియోపతి డాక్టర్ని డాక్టర్ ఎస్వి సుధీర్ కుమార్ బిహెచ్ఎంఎస్ ఎస్విఎస్ హోమియోపతి ఒంగోలు మరియు పామూర్లలో వైద్య సేవలు అందిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇండియా టుడేలో ఒక న్యూస్ అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ నేను ప్లే చేస్తాను, ఒకసారి ఆ న్యూస్ వినండి, ఆ తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. It's health o'clock now, and parents who constantly give cough syrups to kids, well, this next story is for you. 2 children have died, one in Sikar, one in Bharatpur, both in the state of Rajasthan, both after taking a government-supplied cough syrup containing dextromethorphan hydrobromide. You'll hear that word a lot today. In Sikar, what happened? It was a 5-year-old who had developed a regular cough. His mother took him to the nearby CHC. Under the state government's free medicine scheme, he was prescribed a syrup and given a dose at 11:30 p.m. Around 3:30 in the morning, he started getting hiccups, and by morning, he did not wake up. In the hospital, when he was taken, he was declared dead. In Bharatpur, a 3-year-old, Gagan, was also given the same syrup at a government health center. Within hours, he became unconscious, his heartbeat slowed, and he was though rushed to the hospital nearby on a ventilator, but it was too late. He didn't make it as well. Shockingly, even the community health officer who tested the syrup on himself after having given it to the child, on hearing these complaints that were coming in, he also fell ill. Now, after these reports, the Rajasthan government has banned this specific batch of syrup and ordered an investigation. All government hospitals have been told to stop its supply and distribution. But that leaves a more basic, urgent question. What exactly is this dextromethorphan hydrobromide? And do your kids really need it? This is generally called DM. If you pick up a cough syrup bottle at home, pick it up, see its ingredient list, you'll probably see the word DM mentioned in it. That's what it is. It is one of the most common ingredients in the over-the-counter cough syrups that all of us end up going for. It's a cough suppressant. It works by acting on the brain's cough center to reduce the urge to cough, mainly when you have a dry cough, a hacking cough that doesn't really produce any mucus, doesn't have phlegm. Now, chemically, it's a salt of the dextromorphin, which makes it easier to dissolve in the liquid medicines. That's why very commonly used. You'll find DM in popular Indian brands like Benadryl, Corex, Escorex, Cofol. Most of these are available over the counter. What's the world regulators really saying on this story? In 2007, the US FDA had issued a public warning saying do not use cough and cold medications with any form of DM in it in children under 2 years. The risk, they pointed out, was serious side effects like hallucinations, slowed breathing, even death if the dose was too high. Later, the FDA expanded that warning to children under 4, do not have DM. The CDC went a step further. It guided, and I quote there, it said cough and cold medicines are not safe or even effective in children younger than 6 years and should never be given to infants younger than 2. The American Academy of Pediatricians, they also agree. They are urging parents to not give cough syrups to children under 6 because they simply don't work well and can cause serious harm. But despite all of this, in India, many of these syrups are still sold freely, over the counter, given to young kids without medical guidance. Often, when even the doctor is telling you not to give, we end up giving. Do our kids really need cough syrups? Now, most coughs in children, especially under 6, they are viral, they are self-limiting, and they don't require medication. Giving them strong medication doesn't really help much. Don't panic. Instead of asking which cough syrup to give, the question you should be asking is, do we really need a cough syrup? ఇక్కడ చూశారు కదా, 6 సంవత్సరాల వయసు కన్నా తక్కువ ఉన్న పిల్లల్లో అసలు ఇటువంటి కాఫ్ సిరప్స్ వాడటం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఈ విషయం ఎవరు చెప్తున్నారు? నేను ఆ టీవీ యాంకర్ చెప్తే ఎవరు వినరు కదా. ది యుఎస్ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ది అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిషియన్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. 6 సంవత్సరాల వయసు కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎటువంటి కాఫ్ సిరప్స్ ప్రభావవంతంగా పనిచేయటం లేదు అనేసి చెప్తున్నారు. ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రోవర్బ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఏ వైజ్ మ్యాన్ లెర్న్స్ ది మిస్టేక్స్ ఆఫ్ అదర్స్, ఏ ఫూల్ లెర్న్స్ ది మిస్టేక్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్,
ఏ ఈడియట్ నెవర్ లెర్న్డ్ అనేసి. అంటే వీటిలో మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నామనేది అది మీకే వదిలేస్తున్నాను. మరి ఇప్పుడు ఏంటి పరిష్కారం అంటే హోమియోపతిలో ఎటువంటి కాఫ్స్కి చాలా మంచి వైద్యం అనేది ఉందన్నమాట. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా వైద్యం అనేది ఉంది. ఇక్కడ హోమియోపతిలో మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కదా అన్నప్పుడు వెంటనే మీ అందరి దగ్గర నుండి వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే హోమియోపతిలో ఉన్నటువంటి కాఫ్ సిరప్స్ చెప్పండి, లేదు హోమియోపతిలో ఉన్న మెడిసిన్స్ చెప్పండి అని అంటుంటారు. హోమియోపతి అంటే హోమియో స్టోర్స్లో హోమియోపతి సిద్ధాంతానికి విరుద్ధంగా అమ్ముడుపోయేటటువంటి కాఫ్ సిరప్లు, కాఫ్ రెమెడీస్ కాదండి. హోమియోపతి సిద్ధాంతం అంటే లైక్ క్యూర్స్ లైక్స్. అండ్ దీని గురించి ఇక్కడ నేను మాట్లాడదలిస్తే వీడియో లెంత్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. హోమియోపతి సిద్ధాంతం గురించి మనం తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ హోమియోపతిలో టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని మందుని ఎంపిక చేసుకుంటే అసలు వైఫల్యం అనేది ఉండదన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి కేసులోనూ అక్కడ ఉన్నటువంటి కాఫ్ ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఎక్కువ అవుతుంది ఏంటి, అది డ్రై కాఫా లూజ్ కాఫా, అంటే పొడి దగ్గ లేదు గల్ల వస్తుందా, ఒకవేళ గల్ల వస్తే ఏంటి, అది చిక్కగా ఉందా పలచగా ఉందా, ఎక్కువ వస్తుందా తక్కువగా వస్తుందా, లేదు అది ముద్దలు ముద్దలుగా వస్తుందా లేదు తీగలా సాగుతుందా, లేదు ఆ దగ్గు వల్ల ఆ గల్ల సులువుగా తెగి రాకుండా డిఫికల్ట్ టు డిటాచ్ అంటారు. అంటే సాధారణంగా ఒకసారి తగ్గితే గల్ల వచ్చేస్తుంది, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో గల్లంతా బాగా పేరుకుపోయి దానికి ఉండేటటువంటి టెనాసిటీ అంటే బాగా జిగటగా ఉండటం వల్ల ఒకసారి తగ్గితే తెగి రాదనమాట. 1-4-5 సార్లు తగ్గితే కానీ తెగిరాదు. సో ఆ రకంగా ఉందా. నెక్స్ట్ గల్ల యొక్క నేచర్ కన్సిస్టెన్సీ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కలర్ సంబంధించి ఎలా ఉంటుంది, వైట్ ఎల్లో గ్రీన్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇలా ఉంటుందా. నెక్స్ట్ టేస్ట్ తీయగా ఉప్పుగా చేదుగా పులుపు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి. నెక్స్ట్ కాఫ్ సంబంధించినట్టు మొడాలిటీస్ అంటే చలిగాలికి అని వెళ్తే పెరుగుతుందా, లేదు మాట్లాడితే పెరుగుతుందా, కొంతమంది పిల్లల్లో ఏడిస్తే పెరుగుతుంటుంది, కొంతమందికి నవ్వితే పెరుగుతుంటుంది, కొంతమంది పొజిషన్ సంబంధించి అగ్రవేషన్ ఉంటుంది, అంటే కొంతమందికి పడుకున్నప్పుడు ఎక్కువ వస్తుంటుంది, కొంతమంది కూర్చుంటే తక్కువ వస్తుంది. నెక్స్ట్ కొంతమందికి టైం మోడాలిటీ ఉంటుంది, లేదు కొంతమందికి సాయంత్రం పూట పడుకున్నప్పుడే వస్తుంది, లేదు కొంతమందికి మిడ్ నైట్ ఫలానా 2 గంటలకో 3 గంటలకో లేదు 4 గంటలకో ఎక్కువ అవుతుంటుంది, లేదు కొంతమందికి ఉదయాన్నే నిద్రలేసిన వెంటనే ఎక్కువ వస్తుంది, ఇంకా తర్వాత రోజంతా అస్సలే ఉండదు. సో ఈ రకంగా టైం మోడాలిటీస్ని తీసుకోవటం. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుకున్నది ఎటువంటి సందర్భాల్లో పెరుగుతుంది అనేసి. అదే విధంగా ఎటువంటి సందర్భాల్లో తగ్గుతుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎలా అంటే వేడి నీళ్ళు తాగితే తగ్గుతుందా, లేదంటే లేచి కూర్చుంటేనే తగ్గుతుందా, లేదు కొంతమంది చెప్తుంటారు సార్ మా బాబు మెలకుగా ఉన్నంతసేపు తగ్గుతూనే ఉంటాడు, వన్స్ నిద్ర పడితే నిద్రలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా దగ్గు మూలంగా ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు అనేసి. కొంతమంది తగ్గి వామిటింగ్ చేసేసుకుంటాడు, అప్పుడు మాత్రమే రిలీఫ్ వస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఈ రకంగా అన్నమాట. ఎవరెవరికి ఎప్పుడెప్పుడు దగ్గు పెరుగుతుంది అంటే ఒక దగ్గనే కాదు ఏ కంప్లైంట్ అయినా కూడా ఎలాంటి సందర్భాలు ఎక్కువ అవుతుంది తక్కువ అవుతుంది ఏంటి, దీంతో పాటు ఇతరితర లక్షణాలన్నింటినీ కూడా గమనించుకొని ముఖ్యంగా మానసిక లక్షణాలు ఆ సందర్భంలో వారి యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా ఉంది, అంటే ప్లెజెంట్గా ఉన్నారా, చిరాగ్గా ఉన్నారా, లేదు బాధగా కుంగిపోయి ఉన్నారా, లేదు అసలు ఈ జబ్బు నాకు తగ్గుతుందా తగ్గదా అనేసి ఒక నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నారా ఏంటి. ఈ రకంగా ఎవరికి తగ్గట్టుగా వారికి మోర్ పర్సనలైజ్డ్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ని ఎంపిక చేసుకుని ఇస్తే అది హోమియోపతి అవుతుంది తప్ప మరి ఇంకా ఏ విధంగా చేసినా అది హోమియోపతి కాదు. హోమియోపతి సిద్ధాంతాలను అనుసరిస్తూ ఎంపిక చేసుకొని ఇచ్చినటువంటి మందుతో ఫెయిల్యూర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, చాలా నెగ్లిజిబుల్గా ఉంటుంది. మరి ఈ వీడియో వల్ల మాకు ఉపయోగం ఏముంది, ఇందులో ఎటువంటి కాఫ్ రెమెడీస్ ఏమీ చెప్పలేదు, కాఫ్ సిరప్స్ని చెప్పలేదు, దానివల్ల మాకేం ఉపయోగం ఉంది అంటే చాలామంది హోమియోపతి కంపెనీ తయారు చేసినటువంటి మందులను వాడుకొని మేము హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడుతున్నప్పటికీ మాకు తగ్గట్లేదు అని భ్రమపడుతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు వాడుతున్నది ఏమిటి అంటే హోమియోపతి కంపెనీలు తయారు చేసినటువంటి మందులను అలోపతిక్ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరిస్తూ వాడుతున్నారు. సో అందుకు తగ్గట్లేదు, దాన్నే హోమియోపతి అని భ్రమపడుతున్నారు. ఈ మాట చెప్పిన తర్వాత ఇంకా హోమియోపతి అంటే నేను ఒక్కనే సిద్ధాంతాలకి అనుగుణంగా కట్టుబడి నేను ఒక్కనే చేస్తున్నాను అనేది కాదనమాట. ఈ రకంగా సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా కట్టుబడి చేసేటటువంటి హోమియోపతి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ప్రజెంట్ ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లోనూ ఉన్నారు. మీకు ఏదైనా అవసరమైతే నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను వాళ్ళ నెంబర్స్ని నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను.
థ్యాంక్ యూ.